नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर अनुचिंता बापर कर्तव्य प्रवक्ता सुदर्शन मुदुली। गोपीनाथपुर बोली गाँटीए से गाँव में हरिहर नामक जड़े कृषक रोते। तांको स्त्री भानुमती ओ पुओ घनश्याम को नहीं तांकर छोट सुखी परिवार निजर 2 माण जमी को चाष करी जहाँ पाती से तांकर परिवार चले। पुओ घनश्याम भल पाठ पढ़े। पुओ अधिक पाठ पढ़ी भल चाकरीटे करू बोली उभय स्वामी स्त्री सही कथा चिंता करते। खरा वर्षा को खातिर न करी निज बिलरे दिन राति एक करी खटंती उभय स्वामी स्त्री। पुओ भल पाठ पढ़ी मनीषटीए हेले तांकर दुख दूर हेबो बोली परस्पर कथा हुंती। कालक्रमे घनश्याम 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा निज जिले प्रथम है। बापा माँकर खुशी कहले न सरे। यही कथा अंचल सारा व्यापीगला। कष्टे मष्टे अर्थ जोगाड़ करी पुओ को +2 साइंस पढ़ाइले। पुओ मध्य भल पाठ पढ़ुला। +2 परीक्षा भल नंबर रखी डाक्तरी पाठ पढ़िबो बोली ता बापा को कहला। आवश्यक अर्थ जोगाड़ करवा ता बापा पक्षे संभव नथिला। तथापि से भांगी पड़ी नथिले। पुओ को न जणाई से गोटे माण जमी बिक्री करदेले एवं से अर्थरे पुओ कोचिंग नेला। सौभाग्यवशतः पुओ प्रथम थर नीट परीक्षा कृतकार्य होई MBBS पढ़ाई योग्य है। एक जानी बापा माँ को खुशी कहले न सरे। चारिआडू घनश्याम पाखक शुभेच्छार छुओ छुटी आसला। गला वर्षे है हरिहर निजर अल्प जमी चाष करने सहित गाँवर अन्य लोकों सहित भाग चाष करुले। एथर मध्य पुओ को MBBS पढ़ाई अर्थ बाधक है। किंतु हरिहर तांको पुओ को कहले, घन तोर डाक्तरी पढ़ाई मु बहुत आगु पैसा संचय कर रखी एवं तो पढ़ाई जहाँ पैसा पत्र दरकार पड़ो ताहा मु जोगाई देवी। तू निर्धारित तारीख में नाम लेखाइबू। राति है समस्ते खाई पी शोई पड़े। किंतु स्वामी स्त्री 2 जन को निद आसब बा किपरि? एते परिमाणर अर्थ साधारण छोट चाषी परिवार में जोगाड़ करवा कौन सहज? एमिति चिंता करी राति पाहीगला। स्वामी स्त्री उभय नित्यकर्म सारी बिल को चलिले। बिलर हिड़ मुंडे बसी हरिहर तांको स्त्री को कहले, आमे जमी खंडक बिक्री करदेवा भानुमती। जमी बिक्री करदेले आमे केमिति चलिया बोली भानुमती कहले। प्रत्युत्तर रे हरिहर कहले, अरे मु कौन बुढ़ा हो गलिनी? पर बिलरे मूल लगिबी, सेतिरु जहाँ मिलिबो आमे कौन 2 प्राणी चली परिबानी? भानुमती निज कानी रे पोछिदेले स्वामी मुहरु झरुतिबा झालक। आखिरु 2 टोपा लुह झरीगला। किंतु जमी बिकिले मध्य पुअर पढ़ाई पैसा नियंट हेबो बोली हरिहर जानिले। एकथा शुणी हसीदेई भानुमती निजर कानफुल और नाकफुल खोली बढ़ाई देले स्वामी हाथ को एवं कहले, मु मध्य धीरे धीरे किछि पैसा संचय करी रखिछि। से दिन किंतु बिलरे किछि काम करि पारलेनी उभय स्वामी स्त्री। निजर खंडीय बोली पैतृक संपत्ति को बिक्री करदेवा दुख तांकु अणनिश्वासी करुथाए। तथापि निजर कोह को चापी देई किछि समय पर दुहे घर को फेरिले। पुओ घनश्यामर नजर पड़ा बोर कान उपरे। कहला, बो तू तो कानफुल पिंधिनु? पुओर प्रश्न शुणी हसीदे भानुमती कहले, अरे बाबा कानफुलर ताली खसी जारु ताकू मु रखिदेछि। गाँ को बणिया आसिले ताली लगेदेवी। व्यस्त कहीं होउचु? हे ठाकुरे मो पुओर की बुद्धि। ठाकुरे ताकू कोटी परमाय दियंतु। एमिति कही पुओ को भुलाई देले। पुओर अगोचर जमी बिक्री सहित बोर अलंकार बिक्री एवं समस्त संचित अर्थ पुओर डाक्तरी पढ़ाई विनियोग है। महाप्रभु जगन्नाथों कृपारू समस्त काम सठिक समय हो पारा। एणे बापा बो घोर अभाव अनटन चलु था, किंतु पुओ को किंचित मात्र जनाती नहीं। समय क्रमे पुओर पाठपढ़ा सरिला एवं सरकारी चाकरीटे पाई ओडिशार एक उपांत जिले से कार्यरत। पुओ तार प्रथम रोजगार पैसा बापा बोऊ पाई नुआ लुगापटा धरी घर को छुट्टी रे आसिला। बापा बोऊ को खुशी कहले न सरे।
ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହି ତା ଚାକିରିକି ସେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘରକୁ ପଇସା ପଠାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ଚଳଣିରେ ସୁଧାର ଆସିଲା। ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ପୁନର୍ବାର ଆଣିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଥାଆନ୍ତି ହରିହର। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ହରିହର ପୁଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସି ଘରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅ ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଝିଅଟି ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଭାନୁମତୀକୁ କହିଲେ। ଭାନୁମତୀ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିର ଘର ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଲେ। ମାଆର ମନ ତ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ହରିହର କହିଲେ, ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା। ବାପା ତାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଝିଅଟିକୁ ତାର ବାପା ମା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାନୁମତୀ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ଅନେକ ସୂତ୍ରରୁ ଝିଅଟି ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ବୋଲି ଦୁହେଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଘନଶ୍ୟାମ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନିଜର ମନର କଥା କିପରି ବୋଉ ଆଗରେ କହିବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତଥାପି ସାହସ ଜୁଟାଇ ବୋଉକୁ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି ସିଏ ବି ସେଇଠି ଚାକିରି କରିଛି। ବୋଉ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲା। କଥାଟି ତାକୁ ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ପୁଅକୁ କହିଲା, ଆରେ ବାବା ଘନ, ତୋ ବାପା ବୁଝିବନି ରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଘନଶ୍ୟାମ କହିଲା, ବୋଉ, ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେବି ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ରହିପାରିବିନି ବୋଉ। ଏଇ କଥାକୁ ଭାନୁମତୀ କିପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଥାପି ମନକୁ ଦମ୍ଭ କରି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ଘନ ବାବା, ତମେ ପୁଅକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ ନା? କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ହରିହର କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆମ ପୁଅ ଡାକ୍ତର। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାଘର କଥା ହେଉଥିଲେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ତା ମନ କଥା ସିଏ କହନ୍ତା। ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲେ ହରିହର। କହିଲେ, ଆଲୋ ବାୟାଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ବୁଝାଇବେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାନୁମତୀ। ତଥାପି କଥାଟିକୁ ଚାପି ନ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିଦେଲେ। କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ନରମିଗଲେ ହରିହର। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଅର କଥାକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅର ବାହାଘର ସରିଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପଇସା ପଠାଉଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଘନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ ପଇସା ପଠାଇବା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଦୁହେଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ। ହରିହର ହାରିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଅ ବାବଦରେ ପଦିଏ କଥା କହିନଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଘନଶ୍ୟାମର ପୁଅକୁ ଏବେ 14 ବର୍ଷ। ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ସହଜେ ତ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କାର ପାଇନି। ଫଳରେ କୁସଙ୍ଗ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ନିଶା ସେବନ କଲାଣି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ବେଖାତିର କରୁଛି। ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ATM କାର୍ଡ଼ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଦେଖି ନିଜର ରାଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଘନଶ୍ୟାମ। ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ପୁଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଡାକ୍ତରୀ ମା ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କଲୁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପୁଅ କହିଲା, ତମେ ତ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନ, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି, ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ? ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ରହିବ। କଥା ଶୁଣି ନିରବି ଗଲେ ଘନଶ୍ୟାମ। ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ଅତୀତର କଥା। ନିଜ ବାପା ବୋଉ ଗାଁରେ କେମିତି ଥିବେ, କେତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡକାଇ ନିଜର କାର୍ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ଗାଁକୁ। ହଠାତ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତିକି ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ହରିହର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କହିଲେ।
ବାପା ହରିହର କହିଲେ, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ତୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଧନିଆ। ଭାନୁମତୀ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଅଗଣାରେ ବସାଇ ଗପସପ କଲେ। ଜେଜେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ହଇରେ ନାତି ଟୋକା, ଇଆଡ଼େ ଆ। କଟୁରୀରେ ପଇଡ଼ଟିଏ ଛେଇ ଦେଇ ନାତିକି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।